Good evening to all. It gives me an immense pleasure to welcome you all for this webinar on lean startup and minimum available product. I would like to give my heartiest welcome to our chief guest, principal, register, all the head of the departments, faculty members, and my dear friends. Here we have a guiding star, our beloved principal, Dr. R. Ravichandran, to deliver his words of facilitation. Sir, Good evening to one and all present here. It gives immense pleasure to be part of this webinar workshop on lean startup and minimum viable product. It has been arranged by Institution Innovation Council and jointly with the Department of Information Technology of Arun Engineering College. So why do we need to go for lean startup, minimum viable product? Before going further, we must know what is a startup. Startup is a new venture, we all know. Uh, but today, lot of newer startups are coming up throughout the global as well in India too. We have several programs in India, Make India, Start India, Stand Up India, like that. So a lot of startups are coming, but how many are succeeding? ఇప్పుడు That's చార్జ్ a big question mark. దీంట్లో పెట్టుకోవాలా Pardon? చెప్తాను Pardon? Yes, okay. So how many are getting up success is a big question mark. So in a study, it says in America, 75% of all startups fail within 1 year. So why this miserable thing is happening? So they have studied, and the newer plan is having a lean startup. That is the other name for it is minimum viable product. So instead of spending a long year of study, 5-year plan or more of that, having a lot of hypothesis, a lot of customer feedback, it takes a long period of time and also heavy investment takes. And finally, if it doesn't work, then it gives immense trouble to all the people who are concerned. So we have with us this newer technology, lean startup, minimum viable product. It aims to have a less risky startups. So fail fast and continue learning, learn more and come out with more successful, optimize the product further and further. That way we will we will get up in a successful path. That is the motto behind this. So we have with us Ajit Rajadurai, uh, manager in LIC, Life Insurance Corporation of India, Tiruvannamalai branch office. So he would be in a better position to explain what is the startup and minimum viable product. So thank you for giving me this opportunity. I wish all the students and faculty to enjoy this session. Make the best out of this program. Thank you. thank you, Principal Sir, for motivating the students to build up a career. Mr. I.S. Ajit Rajdurai, Assistant Branch Manager, LIC of India, Tiruvannamalai Branch Office, or among us to narrate us regarding of lean startup and minimum viable product. Sir, please. Yes, madam. First of all, good evening to all. I would like to thank our most respected Vice Chairman A.V. Kumaran sir, Principal sir, and HOD of IT Department, and Angapan sir, and Noor Mohammed sir, for giving this opportunity to address you, address my juniors. I am very proud to say that I am an alumni of Arun Engineering College IT Department. I did my BTech in the year of 2011 to 15. At that time, Ravichandran sir was HOD and Angapan sir was Vice HOD, and Jodish sir, Noor Ahmed sir, Janani madam. So I remember everyone here now who nurtured me to become as an assistant manager in a public sector insurance company. So it's very glad, and I feel that this is really a privilege for me to address my juniors. And I remember all those good olden days in the college campus where hostel I stayed. Everything is now coming inside me. So let's get into the topic. First of all, I think Tamil is comfortable for everyone. So நான் தமிழ்லே பேசலாம்னு நினைக்கிறேன்.
First of all, everybody, we need income for our livelihood. இந்த வேர்ல்ட்ல என்னன்னா இன்கம் நம்ம வந்து சமூக we have to generate. அதுக்கு வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஒன் இஸ் சேலரிட். நீங்க ஏதாவது கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ்க்கு வந்து நீங்க போகலாம், இல்லை எக்ஸாம்ஸ் நீங்க ஏதாவது ப்ரைவேட் ஐடி கம்பெனிஸ் நீங்க ஒர்க் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஜாப் ரிலேட்டட் திங்ஸ் தட் ஆர் கம் அண்டர் சேலரி. அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் பார்த்தீங்கன்னா லைக் டாக்டர்ஸ், லாயர்ஸ், அக்கௌண்டன்ட்ஸ், இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு இன்கம் வந்து நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மெயின் திங் இஸ் பிஸ்னஸ். பிஸ்னஸ் பற்றி பேசணும் அப்படின்னா எல்லாருக்குமே வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கிறது என்னன்னா, எப்படி ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து we have to start அண்ட் அதில் எப்படி வந்து சக்சீட் ஆகிறது அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கும். ஸோ டு பிகம் அன் என்டர்பிரினர் இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி திங் அண்ட் இட்ஸ் நாட் ஸோ டிஃபிகல்ட் திங். அதான் நான் சொல்றது. அண்ட் நவ் ஐ மீன் ஏ மார்க்கெட்டிங் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ வி ஃபேஸ் மெனி மார்க்கெட்டிங் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இன்சைட் அவர் ஆர்கனைசேஷன். அண்ட் என்னன்னா நிறைய மீட்டிங்ஸ் வந்து நாங்கள் அட்ரஸ் பண்ணுவோம். எப்படி வந்து நம்மளோட ப்ராடக்ட்டை வந்து நம்ம வந்து கஸ்டமர் கிட்ட வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கிறது, ஸோ அதை எப்படி வந்து பிராண்ட் பண்றது. ஸோ அந்த மாதிரி ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து எவ்ரி இயர் வி ஹேவ் ஏ பட்ஜெட், ஒரு ஃபினான்ஷியல் இயருக்கும். ஸோ அதை வந்து எப்படி அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுனால மார்க்கெட்டிங்ல வந்து ஒன்னொன்னா நியூவா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம், காம்படிஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ மார்க்கெட்டிங் வந்து இட்ஸ் எ பேஷன். நீங்க அதை ஒரு பேஷனா எடுத்து நம்ம பண்ணா மட்டும்தான் கண்டிப்பா வந்து சக்சீட் ஆக முடியும். என்டர்பிரனர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்டர்பிரனர்ஸ் ஆர் எவ்ரிவேர். நீங்க வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு டீ ஷாப் வச்சிருக்கவங்களா இருக்கட்டும், ஒரு இட்லி கடை வச்சிருக்கவங்களா இருக்கட்டும், ஒரு ரெஸ்டாரண்டா இருக்கட்டும், ஒரு ஐடி கம்பெனி வச்சிருக்கவங்களா இருக்கட்டும், எல்லாருமே வந்து என்டர்பிரனர்ஸ் தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு மேனேஜ்மெண்ட். என்டர்பிரினர்ஷிப் இஸ் மேனேஜ்மெண்ட். அது எப்படி வரும் அப்படின்னா, நீங்க மார்க்கெட்ல இருக்கிற கஸ்டமர்ஸோட நீட்ஸ் என்ன, அவங்க கிட்ட இருந்து கிடைக்க போற ஃபீட்பேக்ஸ், எப்படி நம்மளோட ஒர்க்கை வந்து நம்ம வந்து எப்படி எஃபெக்டா வந்து நம்ம பண்றோம் அப்படிங்கிறதுல இது வந்து ஒரு செகண்ட் பிரின்சிபலா சொல்லலாம். தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேலிடேட்டட் லேர்னிங். புதுசா நம்ம வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். இப்போ வந்து நிறைய பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க நிறைய கம்பெனிஸ், நிறைய சக்சஸ்ஃபுல் கம்பெனிஸ்லாம் எடுத்தீங்கன்னா, அவங்க இனிஷியலா அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இருந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக்கும் அவங்க வந்து ஒரு லெவலுக்கு மேலே க்ரோ ஆனதுக்கு அப்புறம் இருக்கிற ஸ்ட்ராட்டஜிக்கும் வந்து நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும். ஸோ என்னன்னா ஒரு மார்க்கெட் சிச்சுவேஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ணிட்டே இருக்கணும். இதுவும் வந்து கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்னோவேஷன் அக்கௌண்டிங். இங்கதான் வந்து என்ன வருது அப்படின்னா வந்து யூசிங் ஏ மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட். மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா நான் இன்னொரு கொஞ்ச நேரத்தில் நான் சொல்றேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பெர்சர்வ் ஆர் பை வாட். பெர்சர்வ் அப்படின்னா நம்ம எடுத்துக்கிட்ட அந்த பிஸ்னஸ் வந்து இஃப் இட் இஸ் சக்சஸ்ஃபுல் இட் வி ஹவ் டு பெர்சர்வ். அதை வந்து எப்படி வந்து டெவலப் பண்றதுன்னு பார்க்குறோம். சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் நாட் அப் டு த மார்க், நம்மளால வந்து இது பண்ணல அப்படின்னா நம்ம அதில் என்ன ஆல்டர்னேட் திங்ஸ், நியூ திங்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி நம்ம அதை வந்து டெவலப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபிஃப்த் பிரின்சிபல்னு சொல்லலாம், பில்ட், மெஷர், லேர்ன். இந்த 3 வேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பில்ட், மெஷர், லேர்ன். நம்ம மார்க்கெட்டிங் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் வி ஷுட் ஹேவ் அன் ஐடியா. அந்த ஐடியா வந்து நம்ம எப்படி பில்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். நெக்ஸ்ட் என்னன்னா அந்த ப்ராடக்ட், இட் பிகம்ஸ் எ ப்ராடக்ட் வாட் எவர் மேபி, அந்த ப்ராடக்டை வந்து எப்படி வந்து கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம மெஷர் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் அதுல இருந்து நியூ திங்ஸ் வந்து நம்ம லேர்ன் பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஸோ பிஸ்னஸ் மீன்ஸ் நவ் இட்ஸ் அ ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸ்டார்ட் அப்க்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு 6 ஸ்டெப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரெயின் ஸ்டார்மிங், தட் இஸ் அன் ஐடியா. நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரு ஐடியா வந்து தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், அதை வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ப்ராடக்டா கொண்டு போக போறோம். அதை தான் வந்து நம்ம சேல் பண்ண போறோம். ஸோ அந்த ஐடியா வந்து மேபி இட் இஸ் ஃப்ரம் எக்ஸிஸ்டிங் ஆர் அதர்வைஸ் இட் இஸ் ஏ நியூ ஐடியா. ஸோ வாட் எவர் மேபி தட் ஐடியா ஷுட் பி ஏ கிரியேட்டிவ் திங். ஸோ அப்போதான் வந்து மார்க்கெட்ல இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ்க்கும் நமக்கும் வந்து ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஒரு அட்ராக்ஷன் வரும் கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் பிளானிங். ஃபர்ஸ்ட் வி ஷுட் ஹேவ் அன் ஐடியா. நெக்ஸ்ட் என்னன்னா அதை வந்து எப்படி ஒரு பிஸ்னஸாக, ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பாக வந்து நம்ம கொண்டு போக போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா நமக்கு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நமக்கு வேணும். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆர் சோ மெனி ஆப்ஷன்ஸ் நமக்கு இருக்கு. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இப்போ பேங்க் லோன்ஸ் நீங்க அவைல் பண்ணலாம்,
இல்லை உங்கள் ரிலேட்டிவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து வந்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து வாங்கலாம். நெக்ஸ்ட் என்னென்னா அதை வந்து எப்படி மார்க்கெட்டிங் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு பிளானிங் இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து மார்க்கெட்டில் இருக்கிற காம்படிஷன் வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் என்னென்னா ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போல்லாம் வந்து க்ரௌட் ஃபண்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு இது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ உங்களோட ஐடியா பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா வந்து பீப்புள் வில் இன்வெஸ்ட் இன் யுவர் ஐடியா, பீப்புள் வில் இன்வெஸ்ட் இன் யுவர் பிஸ்னஸ். நீங்கள் வந்து ஒரு க்ரௌட் ஃபண்டிங்காக நீங்கள் வந்து டெவலப் பண்ணி அதை வந்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணி உங்களோட பிஸ்னஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் ஸ்டெப் வந்து லீகல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஒரு நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்ல வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து அது ப்ரைவேட் லிமிடெட் ஆர் ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் இந்த மாதிரிலாம் போகிறப்ப அதுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்கு. அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு லீகல் கன்சல்டன்ட் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் என்னன்னா மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் வந்து இங்கே வந்து பிளேஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். அந்த ப்ராடக்டை வந்து நம்ம எப்படி பிராண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதா. அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நிறையா புது புது விதமான அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் ரெகுலராக வந்து டிவிஸில் பார்க்குறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து நியூஸ் பேப்பர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் மெயினாக இப்போதைக்கு என்னென்னா வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங், தட் இஸ் சோஷியல் மீடியா. சோஷியல் மீடியா வந்து இட்ஸ் இன் எவ்ரி ஹேண்ட்ஸ்னு சொல்லலாம். எவ்ரிபடி இஸ் யூசிங் நவடேஸ் வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், யூடியூப், எவ்ரிபடி நோஸ் நவ். ஸோ இட்ஸ் என்ன சொல்றது, ஒரு ஏஜ் பார் இல்லாமல் எவ்ரிபடி இஸ் யூசிங் நவ். ஸோ வந்து அதில் வந்து நம்ம ப்ராடக்டை வந்து பிராண்டிங்க்கு வந்து நீங்கள் கொண்டு போகலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாங் டேர்ம் கோல், ஒரு லாங் டேர்ம் விஷன் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம பிஸ்னஸ் பிளான் பண்ணுறோம், அதை வந்து இப்போன்னு மட்டும் இல்லாமல் ஒரு 20-25 இயர்ஸ்க்கான விஷன் வந்து நமக்கு இருக்கணும். அப்போதான் வந்து நம்ம கரெக்டான வேலை நம்ம போக முடியும். நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா வந்து லீன் ஸ்டார்ட் அப். லீன் ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து இப்போ வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். நிறைய இப்போ உள்ள பாப்புலர் கம்பெனிஸ் எல்லாமே வந்து லீன் ஸ்டார்ட் அப்பாக வந்து வந்தது தான். ஃபேஸ்புக்காக இருக்கட்டும், இன்ஸ்டாகிராமாக இருக்கட்டும், நெக்ஸ்ட் ஃப்ளிப்கார்ட்டாக இருக்கட்டும், ஓலா கேப்ஸாக இருக்கட்டும், ஸ்விக்கியாக இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து லீன் ஸ்டார்ட் அப். அப்படின்னா லீன் அப்படிங்கிற வேர்டை நம்ம வந்து கேட்கவுமே இட்ஸ் நாட் அபவுட் காஸ்ட். லீன்ங்கிறது என்னன்னா மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது கிடையாது. லீன் ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னா வந்து இட் இஸ் அபவுட் ஸ்பீட், ஹவு ஃபாஸ்ட் யுவர் ப்ராடக்ட் ரீச்சஸ் த கஸ்டமர். இதுதான் வந்து இங்கே முக்கியமான ஒரு பிரின்சிபல் லீன் ஸ்டார்ட் அப்ல. அதே மாதிரி லீன் ஸ்டார்ட் அப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸுமே வந்து பொருந்தும், எல்லா ஆர்கனைசேஷன்ஸுமே வந்து எதையுமே வந்து இதாக பண்ணாமல் ஸோ மினிமம் ஒரு வயபிள் ப்ராடக்டை வச்சு நம்ம பண்ணுறதா வந்து லீன் ஸ்டார்ட் அப். நெக்ஸ்ட் என்னன்னா டிசிப்ளின்ட் அப்ரோச் இதில் வந்து இருக்கும். எப்பப்பெல்லாம் வந்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், எப்பப்பெல்லாம் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு டிசிப்ளின் அப்ரோச் வந்து உங்களுக்கு இருக்கணும். பிகாஸ் மணி வந்து ரொம்ப ரொம்ப வந்து இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் எல்லாருக்குமே வந்து எல்லா டைமும் வந்து ஃபுல் சோர்ஸ் ஆஃப் மணி வச்சுட்டு அவங்க வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இல்லை. ஸோ எல்லாருமே மெனி பீப்புள் ஆர் ஃப்ரம் லைக் நிறைய டெப்ஸ் வாங்கி லோன் வாங்கி இந்த மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ வந்து இஃப் இட் பிகம்ஸ் எ லாஸ் வந்து அது வந்து சஸ்டெயின் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ ஒரு டிசிப்ளின் அப்ரோச் வந்து லீன் ஸ்டார்ட் அப்பில் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அப்படின்னா வந்து இட் ரெடியூசஸ் த ரிஸ்க். உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் மொத்தமாக ஒரு பெரிய அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன ப்ராடக்ட்ல இருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கும் வந்து ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ இட் மேக்ஸ் எ டிஃபரன்ஸ் வேர் ஹவு யூ ஆர் ஸ்டார்டிங் யுவர் பிஸ்னஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ரெடியூசஸ் ரிஸ்க் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆல்சோ வந்து நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இதாக இருக்கும். தென் வந்து மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட். மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு, அதை வந்து எப்படி வந்து நம்ம கிரியேட் பண்றோம். சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கார் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னா வந்து எடுத்த உடனே வந்து நம்ம வந்து ஒரு கார் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் வைக்கணும் அப்படின்னா வந்து யூ நீட் எ ஹியூஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபார் தட். அதுக்கு வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேசிக் ஒரு வீல்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றது தான் அந்த மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வீல் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு அது சக்சஸ்ஃபுல்லா கஸ்டமர்ஸ் ரீச் ஆகுது அப்படிங்கிறப்ப வந்து கஸ்டமர்ஸ்ல இருந்து வர்ற ஃபீட்பேக் வந்து நல்லா இருக்கு, நம்மளோட ப்ராடக்ட் வந்து கஸ்டமர்ஸ் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா ஒரு காரோட பாடி பார்ட்ஸ் வந்து நீங்க தயார் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து அதோட இன்ஜின், நெக்ஸ்ட் அதோட ஹோல் ஸ்ட்ரக்சர். திஸ் இஸ் கால்டு லீன் ஸ்டார்ட் அப் அண்ட் மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட். இது ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் சொல்றேன். தென் வந்து
மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட். நம்ம பார்க்குறது நீங்கள் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். ஒரு ஒரு டோனட் நம்ம வந்து கடையில் வாங்குறோம் அப்படின்னா எடுத்தோடனே ஒரு டோனட் ஷாப் வைக்காம ஒரு ஒரு வடையிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது, ஒரு சின்ன ஷாப்பாக ஆரம்பிக்கிறது. இதுதான் திஸ் இஸ் அ பேசிக் கான்செப்ட் வேர் யூ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த பிகினிங். ஒரு சின்ன ப்ராடக்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது தான் மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட். மினிமம் வந்து என்னன்னா, தட் இஸ் 3 வேர்ட்ஸை வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். மினிமம் மீன்ஸ் பேசிக் ஃபியூச்சர்ஸை வந்து கஸ்டமரோட பேசிக் ஃபியூச்சர்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து கஸ்டமர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதை நீங்கள் கொடுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபோன் வந்து நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் என்னென்ன பேசிக் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கணும், பேசிக் ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிசைட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வயபிள். வயபிள் மீன்ஸ் நீட் ஆஃப் த யூசர்ஸ், அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வேற என்னென்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்குறோம். நெக்ஸ்ட் என்னன்னா ப்ராடக்ட். அந்த ப்ராடக்ட் வந்து அதோட ஃபீட்பேக்கை வச்சு நம்ம அதை இன்னும் டெவலப் பண்றோம். ஸோ ஸ்டார்ட் அப் மெத்தட்ல உள்ள ஒரு லீன் ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிறதுல வந்து ஒரு பெரிய இது என்னன்னா லான்ச் ஃபாஸ்ட், எவ்வளோ வந்து ஸ்பீடா பண்றோம் அப்படிங்கிறதுல இருக்கு. ஸோ இட் கிவ்ஸ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஃபாஸ்ட்லி ரீச் த கஸ்டமர். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இனிஷியல் கஸ்டமர்ஸை வந்து நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். ஒரு பெரிய ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் கொண்டு போய் கொடுக்கறதுக்கும் ஒரு சின்ன ப்ராடக்ட் நீங்கள் கொண்டு போய் கொடுக்கறதுக்கும் வந்து நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு அதோட கஸ்டமர் பேஸ் வந்து நமக்கு வந்து ஈஸியாக கிடைக்கும். ஃபீட்பேக்ஸ் வச்சு நம்ம பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் என்னன்னா அதுலேருந்து புது புது ஆல்டர்னேட்டிவ் திங்ஸ் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். ஸோ லீன் ஸ்டார்ட் அப்ல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து ஃப்ளிப்கார்ட் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாருக்குமே, நம்ம ஆன்லைன் ஷாப்பிங் ஸ்டோர். ஃப்ளிப்கார்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஸ்டார்டட் இஸ் ஏ புக்கிங் புக் செல்லிங் ஸ்டோராக தான் வந்து அது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இனிஷியலாக. அது தென் ஃப்ரம் கஸ்டமர் ஃபீட்பேக்ஸ் தே ஹவ் இன்க்ளூடட் ஆல் ப்ராடக்ட்ஸ். நம்ம இப்போ என்னன்னா எவ்ரி திங் வி கேன் பை இன் த ஃப்ளிப்கார்ட் ஆன்லைன் சைட். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஓலா கேப்ஸாக இருக்கட்டும். ஓலா கேப்ஸ் வந்து ஒரு சின்ன சிட்டியில் பெங்களூர்ல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது தான். ஒரு டெஸ்ட் எக்ஸ்பீரிமெண்டல் திங் தான் அது வந்து. நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லா மெட்ரோஸ்லையுமே இருக்கு. ஓலா கேப் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணாதவங்க யாருமே கிடையாது. தென் நம்ம யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்றது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்விக்கி நம்ம நிறைய யூஸ் பண்றோம். ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்றோம். அந்த ஃபுட் டெலிவரி ஆப் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து அதுவும் வந்து ஒரு லீன் ஸ்டார்ட் அப்போட எக்ஸாம்பிள் தான். நான் இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் எடுத்திருக்கேன். நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து கன்வே பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஜியோ உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். ஜியோ இஸ் அன் நெட்வொர்க் ப்ரொவைடர். நம்ம முகேஷ் அம்பானி அவங்களோடது. அம்பானி பத்தி யாருக்குமே தெரியாம இருக்காது. பிஸ்னஸ் மேன், நம்பர் 1 பிஸ்னஸ் மேன் இன் இந்தியா. அவருக்கு வந்து அந்த ஐடியா எப்படி கிடைச்சது அப்படின்னு ஒரு இன்டர்வியூல அவர் சொல்லும் போது என்ன சொல்றாருன்னா, ஹிஸ் டாட்டர் வாஸ் டூயிங் சம் ப்ராஜெக்ட் இங்க இந்தியாவில் இருக்கும்போது மும்பைல. அவங்களோட ப்ராஜெக்டை வந்து அவங்களால கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்லோ நெட்வொர்க் ஃபெசிலிட்டிஸ் அவைலபிள் இன் இந்தியா. அதை வந்து சி கன்வே டு ஹர் ஃபாதர். அப்போ வந்து அவருக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்குது. ஸோ இந்தியாவில் வந்து தெர் இஸ் எ ஹியூஜ் பேஸ் ஃபார் நெட்வொர்க் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவர் வந்து ஹி அக்வயர்ஸ் ஒன் இன்ஃபோடெல் பிராட்பேண்ட் கம்பெனி அப்படிங்கிறத வந்து வாங்குறாரு. வாங்கிட்டு 4G நெட்வொர்க் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க. 4G நெட்வொர்க் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய நெட்வொர்க் ப்ரொவைடர்ஸ் கிட்ட வந்து அவங்க அப்போ யாருமே வந்து அந்த அளவுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணல. அந்த டைம்ல இவங்க லான்ச் பண்றப்ப பெர் டே 1 GB அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. தென் ஸ்லோவா வந்து வாய்ஸ் கால்ஸ் அண்ட் SMS ஆல்சோ ஃப்ரீன்னு சொல்றாங்க. ஸோ அப்படி சொல்லும் போது என்ன ஆகுதுன்னா மற்ற நெட்வொர்க் ப்ரொவைடர்ஸ் எல்லாருமே வந்து அந்த டைம் தேவர் கிவிங் 1 GB பெர் மந்த். ஆனால் ஜியோ வந்து ஹஸ் கிவன் 1 GB பெர் டே. ஸோ கஸ்டமர்ஸ் வந்து எல்லாருமே வந்து இட் அட்ராக்டட் த கஸ்டமர்ஸ் அவங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து. ஸோ ஒரு ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம்ல வந்து எல்லாருமே வந்து ஜியோ சிம் வாங்கி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. தென் ஸ்லோலி தே ஹவ் இன்ட்ரடியூஸ் சார்ஜஸ். ஒரு பெர் கால் வந்து 6 பைசே பெர் செகண்ட் அந்த மாதிரிலாம் கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ வாட் எவர் தே ஹவ் இன்வெஸ்டட் தே ஏர்ன். ஸோ இது வந்து நாங்கள் எல்லா மார்க்கெட்டிங் மீட்டிங்ஸுமே சொல்லுவோம். ஜியோ இஸ் அண்ட் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அக்ரெசிவ் பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் என்னன்னா ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா சிக் ஷாம்பு நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம். சிக் ஷாம்பு வந்து ஒரு பாண்டிச்சேரியில ஒரு சின்னி கிருஷ்ணன் அப்படின்னு சொல்லி அவரோட 3 சன்ஸ் இருக்காங்க. அதுல யங்கர் சன், லாஸ்டா உள்ள சன், அவங்க வந்து என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா டால்காம் பவுடர்ஸ், டியோட்ரன்ஸ். முன்னாடி வந்து 1983ல அந்த டைம்லலாம் வந்து ஷாம்பு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராடக்ட். இது வந்து நிறைய ரொம்ப ரிச் பர்சன்ஸ் மட்டும்
யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்டா இருந்தது. வெல்வெட் ஷாம்பு அப்படின்னு சொல்லி இருந்தது ஃபர்ஸ்ட். அதுல இருந்து சி.கே. ரங்கநாதன் அப்படிங்கிற ஒரு இன்வெஸ்டர் வந்து அவரோட அசெட் டிவைட் பண்ணி வாங்கிட்டு வரும்போது அவர் வந்து ஒரு கிரியேட்டிவ் திங் கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறாரு. அவருக்கு தெரிஞ்ச பிஸ்னஸ் வந்து ஷாம்பு, டால்கம் பவுடர்ஸ், இந்த இதுதான். வாட் ஹி டிசைடட் டு டூ, he was having only 15,000 as investment. 1983ல he introduced chick shampoo. அந்த ஷாம்பு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கும் மற்ற மார்க்கெட்டில் உள்ள ப்ராடக்ட்ஸ்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, he provided in 50 பைசே சாச்சே. பார்த்தீங்கன்னா 50 பைசே 1 ரூபி சாச்சேல வந்து கொடுக்கும்போது அது வந்து எல்லா கஸ்டமர்ஸ்க்கு எல்லா பீப்புள்கிட்டையும் வந்து போய் ரீச் ஆச்சு. மெயினாக வந்து ரூரல் ஏரியாஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஷாம்பு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ரிச்சஸ்ட் ப்ராடக்ட் இருந்ததை வந்து he has given everybody to use it. பர்டிகுலராக யங்கர் பாய்ஸ் வந்து நீங்கள் ரூரல் ஏரியாலலாம் வந்து எல்லாருமே வாங்கி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ தென் இன் 4 எம்ப்ளாயீஸோட வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஸ்லோலி க்ரோ ஆகிட்டே வருது அந்த கம்பெனி வந்து. இன் 1988 அவங்க ஒரு நியூ ஸ்ட்ராட்டஜி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 சாச்செட் பாக்கெட்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா, யூஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு சிக் ஷாம்பு வந்து ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்லி. இதுவும் வந்து என்னன்னா பயங்கர ஒரு பிஸ்னஸ் ரெவல்யூஷனாக இருந்தது அவங்களுக்கு. இன்னும் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நிறைய சேல் ஆக ஆரம்பிச்சது. தென் ஃபேமஸ் ஆக்டர்ஸ் வச்சு வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. ரஜினிகாந்த் இவங்களெல்லாம் வச்சு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. அவங்களோட பிராண்டை வந்து கொண்டு போனாங்க எல்லா ஏரியாவுக்குமே வந்து. நூக்கன் காரண்ட் ஆஃப் த ரூரல் ஏரியாவுக்கும் கொண்டு போனாங்க. நெக்ஸ்ட் 1989ல பார்த்தீங்கன்னா தேர் டர்ன் ஓவர் வாஸ் 1 crore. 15,000 rupeesல வந்து they started a business in 1983. It has become 1 crore in 1989. ஸோ அவங்க அவர் எடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து தட் இஸ் மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட். அவர் வந்து ஒரு பெரிய மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் வைக்கணும், இல்லை பெரிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வைக்கணும் அப்படின்லாம் வந்து அவர் வந்து திங்க் பண்ணல. எப்படி வந்து ஈஸியாக வந்து கஸ்டமர்ஸை வந்து ரீச் பண்ணலாம், ஹவு ஃபாஸ்ட் வி கேன் கிவ் த ப்ராடக்ட் டு அவர் கஸ்டமர்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தாரு. ஸோ தட் ஐடியா ஹஸ் கிவன் ஹிம் எ ஹியூஜ் ப்ராஃபிட் அட் த டைம். தென் 1990ல அதோட அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணல, நியூ ஆல்டர்னேட்டிவ் திங்ஸ் வந்து அவங்க கொண்டு வந்தாங்க. அதுலேயே மாடிஃபிகேஷன்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க. இன் 1990ல பார்த்தீங்கன்னா தே இன்ட்ரோடியூஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ராக்ரன்சஸ், டிஃப்ரெண்ட் ஸ்மெல்ஸ்ல வந்து ஷாம்பு வந்து வர்ற மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க. அதுவும் வந்து என்னன்னா கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து இன்னும் வந்து ரீச் ஆச்சு. அந்த ஃபீட்பேக் மூலமா நெக்ஸ்ட் என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா வந்து மீரா ஹெர்பல் வாஷ் பவுடர். எல்லாருமே இன்னைக்கு ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே மீரா சீயக்காய் அப்படின்னு சொல்லி வீட்டில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ மீரா ஹெர்பல் வாஷ் பவுடர்ங்கிறது வந்து 1990ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் 1992ல அவங்களோட சிக் ஷாம்பு வாஸ் நம்பர் 1 இன் என்டையர் சவுத் இந்தியா. ஆந்திரா, தெலுங்கானா அண்ட் கர்நாடகா அண்ட் தமிழ்நாடு. சிக் ஷாம்பு வாஸ் நம்பர் 1 இன் சவுத் இந்தியா. ஸோ நீங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம்லேயே வந்து he has become நம்பர் 1 இன் பிஸ்னஸ். இதுதான் வந்து ஒரு மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்டை வச்சு நம்ம வந்து எப்படி கஸ்டமர் ரீச் பண்ணுறோம். இங்கே நீங்கள் இதை கேஸ் ஸ்டடி பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் சிக் ஷாம்பு ஸ்டோரி வந்து மெனி யூனிவர்சிட்டிஸில் வந்து அவங்க வந்து அனலைஸ் பண்ணி அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து சொல்கிறாங்க. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் he started with minimum viable product, then he introduced new things, modified his product, then அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் திங்ஸ், அந்த மாதிரி ஹெர்பல் வாஷ் பவுடர் அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்கு போனார். தென் ஆல்மோஸ்ட் மெனி மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ஸ் வந்து he has built. Then 1998ல வந்து they changed their name also. சிக் ஷாம்புன்னு இருந்தது, ஆக்சுவலாக his father's name was சின்னி கிருஷ்ணன். ஸோ சிக் அப்படிங்கிற ஒரு நேமை வந்து சின்னி கிருஷ்ணன்கிறத வந்து சிக்குன்னு வச்சு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாரு. 1998ல they changed their name as கேவின் கேர். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து கோகோனட் ஆயில், ஃபேர்னஸ் கிரீம்ஸ், ஹேர் வாஷ் ப்ராடக்ட்ஸ், அந்த மாதிரி நிறைய அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஸ்லோலி தே ஹவ் டெவலப்ட் திஸ் மச். அண்ட் ப்ரெசன்ட் டர்ன் ஓவர் பார்த்தீங்கன்னா 1450 crores அவங்களோட டர்ன் ஓவர். இது என்னன்னா சக்சஸ்ஃபுல் ஸ்டோரிஸ் லைக் ஐ டோல்ட், ஃப்ளிப்கார்ட், ஃபேஸ்புக், யூடியூப் வந்து என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து தே ஸ்டார்டட் as a dating site in US, then it has become as யூடியூப். இன்னைக்கு என்னன்னா இவ்வளோ பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யமா இருக்கு, எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது இதுதான்.
நெக்ஸ்ட் நாங்கள் எங்களோட இன்ஸ்டியூஷனில் வந்து நாங்கள் என்ன மாதிரி வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் யூஸ் அப்படின்னா வந்து எங்களோட ஆர்கனைசேஷன் டாப் மேனேஜ்மெண்ட் தே டிசைன் நியூ ப்ராடக்ட்ஸ். எங்கள் பேசிக்காக வந்து வி ஆர் இன் இன்சூரன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி. அந்த நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வி இம்பார்ட் ட்ரைனிங். நாங்கள் எல்லா எங்களோட ஏஜென்ட்ஸ்க்கு வந்து ரெகுலர் ட்ரைனிங் வந்து நாங்கள் கொடுத்துட்டே இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஏன் அப்படின்னா வந்து ஒரு ப்ராடக்டை வந்து சேல் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அந்த ப்ராடக்ட் நாலேஜ் வந்து கம்ப்ளீட் ப்ராடக்ட் நாலேஜ் வேணும். ஸோ அப்போதான் வந்து அந்த பிஸ்னஸ் வந்து நம்ம பண்ண முடியும். ஸோ கம்ப்ளீட் ட்ரைனிங் நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் கொடுப்போம். நெக்ஸ்ட் என்னன்னா அதை வந்து எப்படி பிராண்டிங் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்போம். நிறைய டேக்லைன்ஸ் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய கனெக்ட் சிம்பிள், இந்த மாதிரி நிறைய டேக்லைன்ஸ் இருக்கும். ஒவ்வொரு பிராண்டுக்குமே வந்து ஒரு டேக்லைன்ஸ் இருக்கும். எல்ஐசிக்கு கூட நாங்கள் வந்து சிந்தகிக்கே சாத்வி, சிந்தகிக்கே பாத்தின்னு சொல்லுவோம். அதாவது வாழும் போதும் வாழ்க்கைக்கு பிறகும் அப்படிங்கிற டேக்லைன் இருக்கும். ஸோ வந்து அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்குமே நாங்கள் வந்து ஒரு டேக்லைன் டிசைன் பண்ணுவோம். ஸோ திஸ் மச் யூ இன்வெஸ்ட் ஃபார் திஸ் மச் இயர்ஸ், ஆன் மெச்சூரிட்டி யூ வில் கெட் a huge amount. Ella this pay for 5 years you will get this benefit in that maturity year அப்படிங்கிற மாதிரி நாங்கள் வந்து எப்படி அதை பிராண்டிங் பண்றது அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லி கொடுப்போம். நெக்ஸ்ட் என்னன்னா செல்ஃப் எவாலுவேஷன் இருக்கும். ஒவ்வொரு டைமும் வந்து ஒவ்வொரு ஏஜென்ட் ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து சேல் பண்ணும்போது அவங்க கிட்ட இருந்து நாங்கள் ஃபீட்பேக்ஸ் வந்து நாங்கள் கஸ்டமர்ஸ் வந்து அவங்க என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க, என்ன மாதிரி அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கு, ஸோ அவங்களுக்கு வேற என்ன ப்ராடக்ட் வந்து நியூவா டிசைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் வந்து ஃபீட்பேக் வந்து கொடுக்கறது வந்து எங்க டாப் மேனேஜ்மெண்ட் தே கலெக்ட் இட் அண்ட் தே கிரியேட் நியூ ப்ராடக்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எங்களோட பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்கும். நாங்கள் நிறைய காம்படிஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவோம், நிறைய கேம்பெயின்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவோம். நாட் ஓன்லி பேஸ்ட் ஆன் த பிஸ்னஸ், ஜென்ரல் கேம்பெயின்ஸும் நிறைய கண்டக்ட் பண்ணுவோம். எல்லாமே என்னன்னா வந்து இட் ஜென்ரேட்ஸ் இன்கம். வாட் எவர் வி டூ இன் மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்ட் இட் வில் பிரிங் மோர் ரெவன்யூ இன் ஃபியூச்சர். ஸோ இன்னைக்கு பண்றது வந்து என்னன்னா நிறைய நம்ம வந்து நினைக்கிறது உடனே நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுமே வந்து நிறைய ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணணும், இல்லைன்னா வந்து டக்குன்னு வந்து நம்ம அந்த மோட்டிவேஷனை வந்து விட்டுடுறோம். ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாம எல்லாருக்குமே வந்து சக்சஸ் வந்து எடுத்த உடனே வர்றதில்லை. ஸோ ஃபெயிலியர்ஸ் வந்து கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஓவர் கம் பண்றது தான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் மேனோட ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி, அதோட ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னே சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் புது புது ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம். நாங்கள் லாஸ்ட் இயர் வி ஹாவ் இயர் இன் திருவண்ணாமலை. நீங்க ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலை இஸ் ரூரல் ஏரியா. லாஸ்ட் இயர் அரௌண்ட் வி ஹாவ் கலெக்டட் அரௌண்ட் 30 crores premium. ஸோ தட் மச் பொட்டன்ஷியல் இஸ் சார் ஃபார் எவ்ரி ப்ராடக்ட்ஸ். நாங்கள் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து பார்க்குறோம். ஒரு பாத்திர கடை வச்சிருக்கிறவங்களா இருக்கட்டும், ஒரு ஸ்டீல் பிஸ்னஸ் பண்றவங்களா இருக்கட்டும், ஃபர்னிச்சர் ஷாப் வச்சிருக்கிறவங்களா இருக்கட்டும், எல்லாருமே வந்து அவங்க வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்கன்னா அவங்களோட ஐடியா தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். தென் அதை வந்து எப்படி கஸ்டமர்ஸை வந்து கொண்டு போய் சேர்க்குறாங்க, நெக்ஸ்ட் வந்து அவங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை வச்சு அவங்க எப்படி டெவலப் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது தான். இட் இஸ் ஏ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ராசஸ். உங்களோட ஐடியா வந்து நீங்க எப்படி வந்து அதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றீங்க அப்படிங்கிறது தான் இருக்கு. ஸோ அஸ் யங்ஸ்டர்ஸ் வி ஹவ் so many aspirations for our career. So whatever we decide, first we have to choose our destiny. நம்ம ஒரு இது எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பா வந்து பண்ணலாம். ஸோ நம்ம கிட்ட இருக்கிற கான்ஃபிடென்ட் லெவல் தான் வந்து நம்ம வந்து கொண்டு போகும். அண்ட் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் பிஸ்னஸ் இஸ் ஏ பேஷன். ஒரு ஸ்டார்ட் அப்ங்கிறது வந்து நீங்க வந்து ஜஸ்ட் வந்து நான் காலேஜ் படிச்சிருக்கேன், இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கேன், ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு ஏர்ன் சம் மணி அப்படிங்கிறத விட உங்களோட நீங்க எடுத்துக்கிட்ட ஐடியால நீங்க எவ்வளவு பேஷனா இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத தான் இருக்கு. ஸோ அப்படி ஒரு பேஷனேட் பர்சன் வில் நாட் லீவ் ஹிஸ் எய்ம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் நீங்க ஒரு ஃபெயிலியர் ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹார்லி டேவிட்சன் நீங்க தெரியும் உங்களுக்கு, யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஃபார் இட்ஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் இட்ஸ் ஹைடெக் மோட்டார் சைக்கிள்ஸ். யூஎஸோட பிகஸ்ட் மோட்டார் சைக்கிள் பிராண்ட். அவங்க இந்தியாவில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றப்ப பாத்தீங்கன்னா தே ஹாவ் ஸ்டார்டட் 3 units ஐ திங்க். அவங்க இனிஷியலா வந்து அவங்க தே ஆர் நோன் ஃபார் இட்ஸ் ஹைடெக் ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் வெரி காஸ்ட்லியர் ஆல்சோ. ஹார்லி டேவிட்சன் பைக்ஸ் வந்து எல்லாரையுமாலே வாங்க முடியாது. ஒரு மினிமம் ஃபீச்சரோட பைக்கோட காஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 25 lakhs, 30 lakhs, 40 lakhs இப்படிலாம் இருக்கு. ஸோ இந்தியாவில் ஸ்டார்ட் பண்ணப்ப ஃபர்ஸ்ட் இயர் தே ஹவ் சோல்ட் அரௌண்ட் 27 பைக்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் இயர் அவங்களால 27 பைக்ஸ் தான் சோல்ட் பண்ண முடிஞ்சு. தே ஹாவ் ஹியூஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ. அவங்க கிட்ட அவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, அவ்வளோ பெரிய ஒரு
motor manufacturing industry. Next year பார்த்தீங்கன்னா they have sold only 170 bikes in India. இந்த இப்ப அடுத்த நெக்ஸ்ட் 2 yearsல என்னாச்சு அப்படின்னா they are shutting down their offices in India because அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அளவுக்கு வந்து அந்த மோட்டார் சைக்கிளோட சேல் வந்து இல்லை. பிகாஸ் இந்தியன் மைண்ட் செட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பட்ஜெட் ரேட்ல இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு நல்ல மைலேஜ் கிடைக்கணும், எல்லாருமே ஈஸியாக அக்சஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கணும், அந்த மாதிரி நம்ம நினைப்போம். ஸோ அந்த ஒரு இதை வந்து அவங்க வந்து எடுக்கல. அந்த ஐடியா அந்த இதுல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த மாதிரி அவங்க ஒரு நியூ ப்ராடக்ட்டை வந்து இந்தியன் மார்க்கெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா they would have succeeded. So now recently they have I think shut down their offices in India. And ஒரு லாஸ்டா ஒரு ஸ்டோரி சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். நாங்க எங்களோட ஒவ்வொரு மார்க்கெட்டிங் மீட்டிங்ஸையும் சொல்லுவோம். என்னன்னா வந்து நம்ம ஒயில் ஸ்டார்டிங் எ பிஸ்னஸ் நம்ம வந்து நிறைய வந்து அவமானங்களை வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். நம்ம நினைக்கிற மாதிரி நீங்க ஒரு லோனுக்கு இப்போ நீங்க வந்து நிறைய கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்கும். அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்ட் நீங்க வந்து இது பண்றதுக்காக வந்து கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்கும். இங்க நம்ம இந்தியாவில நடந்த ஒரு ஸ்டோரி அரௌண்ட் 1890s நினைக்கிறேன். ஒன் பர்சன் வாண்டட் டு ஸ்டார்ட் ஏ காலேஜ். அவர் வந்து ஒரு காலேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு. அதுக்கு வந்து அவர் ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு. இங்க வந்து நீங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து he has got an idea that he wanted to start a college. He was a professor and he wanted to start a college. Then என்ன பண்றாரு அப்படின்னா he wants to raise a fund. அப்ப என்னன்னா இந்தியாவில வந்து நிறைய சமஸ்தானங்களா இருந்தது. அப்பெல்லாம் சின்ன சின்ன குறுநில மன்னர்கள் இருந்தாங்க. அவர் வந்து ஒரு அவங்களோட மன்னர்கிட்ட போய் கேட்கிறாரு, இந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு காலேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன், ஒரு ஹிந்து காலேஜ் அப்படின்னு சொல்றாரு, ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன், எனக்கு வந்து அதுக்கு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்க்கு நீங்க வந்து நீங்க ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கிறப்ப அந்த ராஜா என்ன பண்றாருன்னா ஷூ எடுத்து மேலே எரிஞ்சிடுறாரு. ஷூ எடுத்து மேலே எரியும் போது என்ன ஆகுது, அப்ப நம்மளோட மனநிலை எப்படி இருக்கும்? நம்ம இஃப் இட் இஸ் அஸ் நம்மளா இருந்தா நம்ம என்ன நினைப்போம், என்ன இவ்வளவு பெரிய அவமானமா இருக்கு ஸ்டார்டிங்லேயே அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து மனம் தரல. அந்த ஷூவை எரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ஷூவை எடுத்துட்டு போய் வெளியில போய் என்ன பண்றாருன்னா அதை வந்து ஏலம் விடுறாரு. ராஜாவோட ஷூ அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்குமே வந்து ஏலம் விடுறாரு. அப்படி விடுறப்ப வந்து எல்லாருமே கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10 ரூபான்னு வச்சுக்கோங்க, 10 rupees, 20, 50, 100, 1000 இப்படி போயிட்டே இருக்கு. அப்ப அவரோட ராஜாவோட சோல்ஜர்ஸ் வந்து பாக்குறாங்க, இங்க வந்து ராஜாவோட ஷூன்னு ஒருத்தர் வித்துட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போய் அவரோட ராஜா கிட்ட சொல்றாங்க. ராஜா வந்து அப்ப என்ன சொல்றாருன்னா வந்து நமக்கு ரொம்ப வந்து அவமானமா போயிடும், நீ போய் வந்து ஒரு பெரிய அமௌண்ட் கொடுத்து நீ வந்து வாங்கிட்டு வந்துரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அதே மாதிரி கொடுத்து அந்த ஷூ வந்து வாங்கிட்டு போறாங்க. திரும்பியும் வந்து அவர் வந்து ராஜாவை பார்க்க போறாரு. அந்த அந்த அமௌண்ட்டை வந்து ஒரு காலேஜ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கான பாதி ஃபண்ட் வந்து வந்துருச்சு. தென் ராஜா ஹஸ் கிவன் த ஃபுல் அமௌண்ட், பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டையும் ஹஸ் கிவன். அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் தான் இன்னைக்கு வந்து வாரணாசியில பனாரஸ் இந்து பனாரஸ் யூனிவர்சிட்டி. கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு வந்து 2700 ஏக்கர்ஸ்ல வந்து இருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் 30 கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அங்கே படிக்கிறாங்க. எவ்வளோ ரிசர்ச் R&D அண்ட் சோ மெனி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் தேர். அவ்வளோ பெரிய கேம்பஸ் அங்கே அந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆகி வந்து நின்று இருக்கு. ஸோ ஒரு ஐடியா அண்ட் அதுல வந்து ஃபெயிலியர்ஸை வந்து நம்ம வந்து மோட்டிவேஷனா எடுத்துட்டு நம்ம கண்டிப்பா அதோட பேஷனை எடுத்து பண்ணோம்னா கண்டிப்பா எல்லாருமே சக்சஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கன்க்ளூட் பிகாஸ் ஏன்னா ஒரு சின்ன மீட்டிங்ல வந்து நம்ம நிறைய பேசலாம் நம்ம. ஸோ நான் யங்ஸ்டர்ஸ் சொல்றது அதுதான். நான் when I was studying in college எனக்கு என்னன்னா ஐ didn't learn anything. நான் வந்து ஒரு வெரி ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான் சொல்லலாம். ப்ரோக்ராம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஐடியில் இருக்கும்போது அந்த அளவுக்கு எனக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கெப்பாசிட்டி இல்லைன்னு சொல்லலாம். ஸோ ஐ ஃபினிஷ் காலேஜ் இயர் ஆஃப் 2015. தென் நான் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பித்தேன். அந்த என்னோட பேஷன் வந்து அதில் இருந்தது. தென் இன் நெக்ஸ்ட் இயர் இட் செல்ஃப் ஐ காட் செலக்டட் அஸ் அசிஸ்டன்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹைதராபாத், தென் தஞ்சூர், then here in Tiruvannamalai, and where I studied, I came here. And college வந்து என்னை வந்து ரியலி நர்ச்சர்ட் மீ. நான் வந்து நிறைய திங்ஸ் வந்து காலேஜில் வந்து காலேஜஸ் வந்து ஹெல்ப் மீ டு டெவலப் மை கேரியர். ரவிச்சந்திரன் சாரா இருக்கட்டும், அங்கப்பன் சாரா இருக்கட்டும், ஜோதி சாரா இருக்கட்டும், எல்லாருமே வந்து we had
wonderful days and the time. எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. Thank you for this giving this opportunity once again. Thank you so much, and all the best for your career. Thank you. Thank you, sir. Showing gratitude is one of the powerful things human can do for each other. So now I would like to call upon Dr. K. Anita, Head of the Department of Information Technology, to deliver the vote of thanks. Ma'am. Yes, I would like to thank principal, registrar, and Ajit and my friends and my colleagues, who have arranged this wonderful thing. It was a very good motivation for the students who were wondering how they land up again in their career. So there are so many opportunities, and like you can, as we can see, Ajit Rajadurai, Mr. Ajit Rajadurai, who is the assistant branch manager, who we are proud of to be here with us. Thank you very much, sir, for your motivation given to us and to the students. And it was a very good talk, and they have it gives them a wisdom to build their career. Thank you very much, sir. And thank you, students, for attending in spite of this is an odd time where we have arranged this meeting, because this is the evening time where you will be relaxing yourself, and all have taken the pain to attend. All the staff members, all principal, sir, thank you very much for attending the event and making it a grand success. Thank you all, sir.